बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। तुसी वेख रहे हो पंजाब टीवी 94 ते मैं अफजल भट्टी। पंजाब टीवी 94 दे तमाम दर्शकों नूं पंजाब टीवी 94 दी तरफों नवां साल मुबारक। आ दर्शक कहिंदे ने साडे चढ़दे पंजाब वाले भरा, उन्हां नाल साडी सांझ तां है ना, जबान दी भी कल्चर दी भी, कट्ठे भी असीं रहे हैं, प्यार तो साडा है ना चढ़दे पंजाब वालियां नाल। आ मोदी दी नहीं मैं गल करदा, मैं चढ़दे पंजाब दी गल करदा। आ सरदार भरा साडे जिहड़े ना, उन्हां नाल साडा प्यार है, साडियां सांझां ने उन्हां नाल। असीं कट्ठे रहे हैं, वो इधर रहे असीं उधर रहे, कट्ठे रहे हैं। ते वो दर्शक कहिंदे ने ते मैं फिर मेरा दिल कीता कि भी मैं वो भी भरा साडा प्रोग्राम वेंदे ना, ते मैं तां करके अज दर्शक किया। दर्शक मतलब हुंदा वेखण वाले। नाज़रीन, पिछला व्लॉग असीं कीता सी इकरारुल हसन ते कि वो वज़ीर आज़म जिहड़ा ना बनन दे चक्करां च फिरदा है ते उधर यूके गया गयो फिरदा, उत्थे कट्ठ कुट्ठ करके ना बंदे ते बुढ़ियां दा ते उन्हां नूं मोटीवेट करदा फिरदा कि भी मैं जिहड़ा ना वज़ीर आज़म बनना चाहना, पार्टी एक लॉन्च करन लगा। नाले भी कहिंदा भी मैं कोई ओहदा नहीं लैना, ते नाल विच विच कर भी जांदा गल कि भी मैं वज़ीर आज़म बनना चाहना ते तुसी मेरा साथ दिओ, क्योंकि जिहड़े बाहर बैठे ना पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन्हां दी वाहवा सुण हुंदी है, उन्हां दा बड़ा करदार है, ते तुसी मेरा साथ दिओ ते आपां पार्टी लॉन्च करिए। वो सारिਆਂ ਨੂੰ वक्ती तौर पर बुरा भला कहता फिरदा है। नवाज शरीफ भी नहीं चंगा, शहबाज शरीफ भी नहीं चंगा, जरदारी भी नहीं चंगा, इमरान खान भी नहीं चंगा, तू चंगा है, तू भाई चंगा है। तो मैनू एक बेली ने कमेंट्स किया कि क्या ये कदी वज़ीर आज़म बन सकता है या इनकी पार्टी कामयाब हो सकती है। मैं क्या गल ये है कि भी मैं जिन्ना क खुलासा कर सकता सी पिछले व्लॉग है मैं कीता, जिन्नी क मैनू समझ हैगी है। बाकी चाहत फतेह अली खान कदी गुलूकार नहीं बन सकता ते इकरारुल हसन कदी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। ते लेखां दा मैनू पता नहीं, रब चाहे ते मैं भी बन सकदा वज़ीर आज़म, अल्लाह चाहे तो मैनू भी बना सकदा। मैं नहीं बन सकता वज़ीर आज़म, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बन सकता है। आ PTI दा सी उस्मान बुज़दार, सुनने चाया कि पहले मास्टर सी मुबैना तौर पर, मैनू पक्का नहीं पता। तो मैनू एक बंदे ने दस्या कि जिहड़ा उस्मान बुज़दार ना पहले किते मास्टर सी, प्राइमरी स्कूल पढ़ाउंदा सी, ते खान साहब हुणां दी मेहरबानी उन्होंने वज़ीर आला जे वो बन सकता वज़ीर आला, तो मैं भी बन सकना वज़ीर आज़म। इकरारुल हसन भी बन सकता, ये तो रब दी मेहर है ना, वो जिन्हों मर्जी दे देवे। ते भाई वो बनता फिरदा। तो हुण मेरा जे अगर तुसी तजजिया लो या मेरी समझ की गल करो, मेरी जाती राय हैगी कि भी चाहत फतेह अली खान कदी गुलूकार नहीं बन सकता ते इकरारुल हसन कदी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। बाकी खेड लवे आपदा, चंगी भली सरेआम एंकरी करदा तू, आ छापे छुपे मारना, कदी किसी थानेदार ते छापा मार लिया, कदी किसी फैक्ट्री ते छापा मार लिया, कदी किसी दुकान ते छापा मार लिया। किड्डा चंगा तेनू जानते ने लोग भी, यार ये चंगे काम करदा मुंडा, ये चंगा है। लेकिन हुण तू आपदा लगा पार्टी लॉन्च करन, कर ला भाई, अगे थोड़ियां पार्टियां ने, तू भी आपदा चा मार ला। दूसरी गल असी करनी सी, आ पिंडां थावां च जिथे असी खुशहाल जिंदगी गुजारने, ताज़ियां सब्जियां खाने, खुले बाजार ने, खुले घर ने, खुले मकान ने, अजकल साग असी खा रहे हैं, देसी मक्की, देसी घ्यो, सारा कुछ चल रहा है, सानू बड़ियां सहूलतां ने। उहदे नाल नाल सानू कुछ परेशानियां भी ने, जिस तरह के अगे अगे नाज़रीन मकान पिंडां दे विच बहुते कच्चे हुंदे सन,
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਮੂਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੋਠਾ ਹੋਵੇ ਕੱਚਾ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਵਰਨਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ, ਕਮੇਟੀ, ਟਾਊਨ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ TMA ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆ ਬੁਨਿਆਦ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਨਵੇਂ ਪਾਉਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਕਾਨ ਬੇਲੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ 2-4 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪਾਉਣੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਚੇ ਰੱਖਾਂ। ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਉੱਚੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਲੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਸੋਲੰਗ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਤਰਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਪੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਮਕਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੀਂਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੰਨਣ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਦੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਖੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾਉਂਦਾ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਲੰਗ ਵੀ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਘਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਘਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੋਲੰਗ ਵੀ ਨੀਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੋਲੰਗ ਵੀ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਹਤਬਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਤ ਢਾਹ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਆ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪਮਾਇਸ਼, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੇਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੇ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਪਿੰਡ ਐਨ ਲੈਵਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਸੋਲੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੰਡ, ਆ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ 55 ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨੇ, ਸੋਲੰਗ ਇੱਕ ਲੈਵਲ। ਚਲੋ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਉੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੋਲੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਜਦੋਂ ਸੋਲੰਗ ਤੇ ਨਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਲੇਟ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਕਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਦੀ 2026 ਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੇ ਸਰਦੀ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲਿਖਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ 150 ਦੀ ਲੈ ਲਾ। ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 1500 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜੇ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।